एक साल बाद में आया था। एक साल पहले आया था। किस वजह से आए थे यहाँ पर? इधर फिर एक दोस्त से था, घूमने गया था। दूसरा दोस्त का मेरा देश का एक लड़का था, घूमने गया था, उसको साथ में यहाँ में आया था। हम बोला मैं गरीब आदमी है, हम पेट के लिए खाटने चाहता है, तो तुम्हारा देश में कि काम होगा? बोले हाँ होगा, बर्तन धोआ काम, बासा बाड़ी काम मिलेगा। हम तो यदि मिलेगा तो हम वो काज करेगा। इसलिए उधर से बांग्लादेश से आया हमारे बासाबाड़ी काम दिया, हम काम किया। यहाँ कोलकाता में कहाँ रहते थे आप? मीठापुर कारवाला। तो कितने दिन से है? एक साल। इस एक साल में कभी आपने क्या कोशिश की कि आपका यहाँ इस देश का आधार कार्ड, वोटर कार्ड या और कोई पहचान पत्र बन सके, कभी ट्राई किया आपने? ना, ट्राई नहीं किया। हम तो जाना पड़ेगा ना बांग्लादेश में, तो हम क्यों ट्राई करेगा? तो वो मेरा बांधवी बोला था जे हम बोलेगा, हमने नहीं हम तो बांग्लादेश जाएगा, तो हम क्यों ट्राई करेगा? मेरा आई कार्ड नहीं हुआ, मेरा दरकार नहीं है। हम तो बांग्लादेश रहना है, तो हम तो 2 साल कि 1 साल पहले में तो बांग्लादेश जाना है, तो हम इधर करने क्यों? तो बोले ठीक है। अभी अचानक आप जाने लगे बांग्लादेश, आपको पता था कि इसी टाइम जाना है? नहीं, इसी टाइम जाना है ना। मेरा हमार दादी मारा गए एक है, और फिर जेखाने काम करता था उसको बोला इधर एनआरसी चालू हो गया, तुम्हारा मैंने राखबे ना, तुम्हारा राग नहीं रखने चाहिए, तुम्हारे देश में चल जाओ। आपके परिवार में कौन कौन है? हम परिवार माँ है, एक बच्चा है, मेरा भाईजी है, छेले है, हमारे भाई बहन सब है। बच्चा भी है? मेरा बच्चा 18 साल। हाँ, 18 बच्चों। 18 साल। सब आपके साथ यहाँ रहते हैं या नहीं, बांग्लादेश में। उन सबको छोड़कर आप आए? मेरा स्वामी नहीं है, मेरा स्वामी मैंने मारा गए। तो अपने सारे परिवार को छोड़कर आप अकेले यहाँ हाँ। थे? और कुछ पैसा वैसा भी दिए थे यहाँ आने के लिए? नहीं, हम 500 रुपया दिया था उसको, सिर्फ यहाँ आने के लिए? हाँ। इस बीच में घर वालों से बात होती थी? हाँ, फोन में मैं बात करता था। हम यहाँ बांग्लादेश में कहाँ घर है आपका? कलरवा थाना, सातक्षीरा जिला, और सरसकाटी हमारे बाड़ी। यहाँ बांग्लादेश जाने के लिए कितने देर से आप यहाँ इस चेक पोस्ट पर हैं? यही तो 1 घंटा हुआ इधर। हाँ। यहाँ बात हुई पुलिस से? कैसे नहीं जाएंगे? नहीं। तो आपके पास कागज पत्र है? हाँ। कार्ड दिखाने का? हाँ। क्या है? आई कार्ड है और आधार मैंने जन्मबंधनी कार्ड है। कहाँ का है ये? बांग्लादेश का। क्या नाम है आपका? रोजिना बीबी। তুমি কি বাংলাদেশ ফিরছো? কি কারণে তুমি ওখানে ফিরছো? আমরা এখানে থাকতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমার দেশে রাখবে না বলতিছে, তো তার কারণে আমরা চলে যাচ্ছি। ফ্যামিলিতে কে কি আছে? ফ্যামিলিতে বাবা মা আছে, ভাই বোন আছে। না এখানে? এখানে কেউ নেই, এখানে আমি একাই এখন। আরে বাবা কোথায়? আরে বাবা চলে গেছে কোথায় চলে গেছে? অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে। কেন? আমরা এখানে এরকম ঝামেলা আছে তাই শুনে সে তার মতো চলে গেছে। আমাদের বলতে তুমি বাংলাদেশে চলে যাও। তুমি বাংলাদেশী, আর এখানে তোমার কি বিয়ে হয়েছিল? হ্যাঁ। কি করে? এই চূড়াই পথে ফোনে ফেসবুকে আলাপ হয়েছিল, আর আসছিলাম, এসে বিয়ে করার পরে সংসার করতেছিলাম। পরে প্রুফ নেই, এত ঝামেলা হচ্ছে, দেশে রাখতে যাচ্ছে না, তার জন্য চলে যাচ্ছি। ফেসবুকে তোমার দেখা হয়েছিল? হ্যাঁ। কবে হয়েছিল? হয়েছিল প্রায় 2 বছর আমরা এক জায়গায় রয়েছি একসাথে। তারপরে কি করে দেখা হলো? ফোনে কথা হলো, কথা হওয়ার পরে চলে আসলাম বর্ডারের মাধ্যমে। বর্ডারের মাধ্যমে? হ্যাঁ। কে তোমাকে পার করেছিল? পার করছে লোকদের তো চিনি না, 15,000 টাকা নিল আর পার করে দিল। ওইখানে বাংলাদেশে তোমার মা বাবা জানে এই কথা? মা বাবাই এখন শুনছে, আর শোনার পর বাবা মা আসছে ওই দেশ থেকে বর্ডারের কাছে নেওয়ার জন্য আসতেছে এখন। আর যে তোমার এই দেশে যে তোমার বর ছিল ও কি বললো? ওই তো তোমার হাজবেন্ড। এখন হাজবেন্ড এখানে রাখতে চাইছিল, কিন্তু এখানে দেশে বলতেছে যে যারা বাংলাদেশে তাদের এখানে রাখা হবে না, চলে যেতে হবে। কোনো ডকুমেন্ট তোমার হয়নি? না, এখনো কোনো ডকুমেন্ট হয়নি। না, কোনো ডকুমেন্টই হয়নি। হওয়ার কথা ছিল, বাট বলতেছিল বাবা মারই লাগবে, কিন্তু আমার তো বাবা মারই নেই। আর তাহলে তোমার বিয়ে কোথায় হয়েছিল? বারাসাত। না বারাসাতে কোথায়? মধ্যমগ্রাম মন্দিরে গিয়ে। হ্যাঁ। মন্দির গিয়ে? হ্যাঁ। ওর কোনো প্রুফ নেই? না, ছবি অবি কিছুই নেই। তখন ছবি টবি তুলিনি তো, আমি বাড়ি থেকে আসছিলাম খালি হাতে, কিছুই নিয়ে আসিনি আমি তখন। হঠাৎ করে তোমাকে ও ছুড়ে দিল? এই দেশে এরকম হচ্ছে তার জন্য ছেড়ে দিল, বললো যে চলে যাও, এখানে থাকলে ও ঝামেলায় পড়বে, আমিও পড়বো, তার জন্য দেশেই চলে যাচ্ছে। আবার নিজের ইচ্ছা থেকে এসে ধরা দিলাম।
এখন যখন তুমি বাড়ি থেকে এখানে এসেছো বর্ডার চেকপোস্টে, ও ছিল সাথে? না, ছিল না। কেন? ও ওর মতোই ছিল। ও বলতেছিল যে না, আমি ওইদিকে গেলে বেকার ঝামেলা হবে, তাই তুমি নিজের মতোই চলে যাও। তাই নিজের দিকে দিয়ে চলে যাচ্ছি। মানে ফেসবুকে তোমাদের দেখা হলো, বিয়ে হলো, এইখানে তুমি এসে গেছে, আর এবার ও তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে? এখন ছাড়তো না। এখানে যে ঝামেলাটা হচ্ছে, এই ঝামেলাটার জন্য ও ঝামেলায় জড়াতে চাচ্ছে না, তার জন্য ও ওর মতো চলে যাচ্ছে। আমিও ঝামেলায় থাকবো না বলে আমিও বাড়ি চলে যাচ্ছি। তাহলে এবার কি ওর অন্য বিয়ে হবে? ওর কি করবে এখন বলতে পারবো না ম্যাম। কিছু বললো না কি ও অন্য বিয়ে করবে নাকি তোমার সাথে আবার দেখা হবে? না, এরকম কিছুই বলেনি। আর বলেছে কি আবার দেখা হবে তোমার সাথে? না না, এরকম কিছুই বলেনি। বা এটা বলেছে কি না আবার দেখা হবে না? না, ও বলছে যে বেকারে ওই দেশ নিয়ে এই দেশ নিয়ে ঝামেলা আছে, তুমি তোমার দেশে তোমার মা বাবার কাছে ফেরত চলে যাও, এতটুকুনি বললো। এর বেশি আর বেশি কথা আমার সাথে ওর হয়নি। আর আমিও দেখলাম ঝামেলা আছে, তাহলে আমি নিজের থেকে গিয়ে ধরা দিয়ে চলে যাই বাড়ি। এবার আগে ইন ফিউচার ওর সাথে দেখা হবে, মানে ফোনে কথাবার্তা করবি তুমি? না 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 করবে না? না, আমি আর এই দেশে আসবো না, আমি ওই দেশেই থাকবো মা ওর বাবার সাথে কাছে। কথাও করবে না? না একদমই না? না না। তোমার এজ কত? আমার বয়স 19+। নাম? সুমাইয়া খাতুন। এই বিজেপি সরকার এখন উঠে ঝামেলা হচ্ছে, দোকানপাট ভাঙছে, লোকের মাইদের হচ্ছে। আগে দিদি ছিল, এখন কিছু হয়নি, এখন ঝামেলা হচ্ছে, তাই আমরা চলে যাচ্ছি। এখানে কোথায় থাকতে? এই 1200 কাজী পাড়ায়। কি কাজ করতে? এই ভ্যান চালা ফকির টানা কাজ করি। কবে এসেছিলেন? আমি আজ 3-4 বছর। কোনো অসুবিধা না, হয়নি? সেখন কোনো অসুবিধা হয়নি। ওইখান থেকে এইখানে বাংলাদেশ থেকে বেঙ্গল কি করে এসেছেন? এই আগে আইছিলাম, মানে গাং সাথে আইছিলাম, সেখানে হয়তো ইয়ে ছিল না, গাং সাথে আইছিলাম। বড় ছিল না? হ্যাঁ, বড় ছিল, মানে সে ওই তো তলে দিয়ে আইছিলাম, পেটের জ্বালাই, বাপও নেই মাও নেই, এখন আমরা কি করে খাবো? টাকা দিয়েছিলেন? না, টাকাটা কিছু দেয়নি। তাহলে এইখানে কি করে আপনি বারাসাতে ঢুকে গেলেন? এই যে তারের বিরাট তল দিয়ে এসেছিলাম। আর এইখানে বারাসাতে কাজ করে? হ্যাঁ, বাসায় কাজ, ফকির টানা কাজ করি। কে হেল্প করেছিল এখানে বেঙ্গলে? কি এখানে কেউ কাজ করো? কেউ হেল্প করিনি, আমি নিজে নিজে আমি ফকির টেনে খাচ্ছিলাম। কোনো ডকুমেন্ট আছে? না, আমার কিছু নাই। না রাজ্য সরকার? না না না। তাহলে আপনি বলে দিদি হেল্প করতেন? এবার আগে সেখানে মাইদুর হইতো না, দোকানপাট ভাঙতো না, এখন যেরকম হচ্ছে তার জন্য চলে যাচ্ছি, সে জানে ভয়তে। দিদি ছিল তো ভালো ছিল? আর দিদি ছিল, ভালোই ছিল আগে। কি 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 লাভ ছিল দিদির সাথে? এই আগে কিরকম তোমার কোনো ঝামেলা হইতো না, কিচ্ছু না। আর এখন এই নতুন সরকার উঠি, সে ঝামেলা হচ্ছে, সে ভয়তে আমরা চলে যাচ্ছি। কিন্তু নতুন সরকার তো বলছে যে বাংলাদেশি আছে, এই ইলিগাল ঢুকেছে, ও পার্ক দেবে সব নেই, তা না করে আমার স্যালারি উড়ি আমরা চলে যাচ্ছি। আর ওইখানে কোথায় থাকতেন বাংলাদেশে? আমাদের বাড়িতে আসা শুনি, আচ্ছা শুনুন, সাতক্ষীরা জেলা। এখানে একা নাকি ফ্যামিলি? আমি একাই ওই গ্রামে তো ভাত যাইনি, খাই, তাই খাই, রাতে খাই, দুপুরে খাই, এরা। আমার নাম রেজাউল করিম। আপনি যেখানে থাকতেন এইখানে বারাসাতে, ওইখানে টিএমসি লিডার সাথে ভালো যোগাযোগ ছিল? না না না, আমার না না। আর তাহলে কি করে বলছেন দিদি ছিল ভালো? আগে তো এরকম ঝামেলা হতো না। আপনাদেরকে নিয়ে? হ্যাঁ, এখন ভয় দেখাচ্ছে লোকে, মোবাইলে দেখাচ্ছে, থাকলে মাইতে হবে, ঝামেলা হবে, তোমরা চলে যাও, গিয়ে বর্ডারে সারেন্ডার হও, এইসব শুনে বুঝে আমরা চলে আসছি। জানের তো একটা ভয় আছে, বাবা নেই মাও নেই, এখন তো মুড়ি যাচ্ছে, ছেলেপিলি করা কে দেখবে আমাদের? হ্যাঁ, একটা ছেলে একটা মেয়ে আমার বাড়িতে আছে বাংলাদেশে। যেটা হয়েছে আমাদের সত্যি কথা, একদম কোনো চূড়া রূপ কিচ্ছু নেই। এই দেশের কোনো কাগজ আছে? না, আমার কিছু নাই, কিচ্ছু নেই আমার এখানে, কিচ্ছু নেই আমার। আর বাংলাদেশে? বাংলাদেশে আমার আছে, সব আছে, ওখানে আইডি কার্ড আছে, ভোটার কার্ড আছে, সব কিছু হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমার এখানে আমার কিচ্ছু নেই। গ্রামের তো ভাতই খাই, পাড়া করি, তাই খাই। বাংলাদেশ ফিরে যাচ্ছি, কাজকর্ম করি, খাতাম, কিন্তু থাকি। সরকার বলছে থাকা যাবে না। থাকা যাবে না? কে বলছে? সরকার বলছে। সরকার বলছে। কবে এসেছিলেন এই দেশে? আছি সে 5-6 বছর আছি। আমরা কাজকর্ম করি, খাই, পেটে জ্বালা আইছিলাম, কিন্তু সরকার বলছে থাকা যাবে না, আর থাকবো না। এখানে কোথায় থাকতেন? বিরাটি। বিরাটিতে কি কাজ করতেন? আমি ওই সব ধরনের কাজ, রিক্সাও চালাইছি, সব। রিক্সা চালান। বাংলাদেশ ছেড়ে এইখানে কবে এসেছিলেন, কি করে এসেছিলেন? ওই
সেই সময় অভাবের টাটে কাজকর্ম ছিল না, অভাবের জন্যই আসছিলাম। সেই কবে এসেছিলেন? 5-6 বছর হয়ে গেছে, কবে? 5-6 বছর হয়ে গেছে। ফ্যামিলির সাথে না একা? আমার এবার তুমি ওই পাশে চলে গেছে, কিছুই নেই তো, নর্মাল একদম। তুমি এই পাশে দাঁড়াও। এখানে আমাদের কোনো ডকুমেন্টস নেই, আমরা বাংলাদেশের লোক। 2017 সালে এসেছিলাম, এখন 2026, 9 বছর। তো এখানে সরকারের এখন যা নির্দেশ যে বাংলাদেশের লোক ইন্ডিয়ায় থাকতে পারবে না, যাদের ডকুমেন্টস নেই। আর ডকুমেন্টস যাদের নেই তারা এখানে থাকতে পারবে না, না হলে জেল হয়ে যাবে। জেল জরিমানা দেওয়ার আমাদের সামর্থ্য নেই। এই হিসাব করে আমরা চলে যাচ্ছি। 9 বছর আগে আপনি এখানে এসেছিলেন, কোনো ডকুমেন্ট হয়নি আপনার বেঙ্গলের? না, আমার কোনো ডকুমেন্ট হয়নি। এখানে কোথায় থাকছেন আপনি? এখানে থাকতাম বিরাটি লাইন পারে। প্রথমে কিছুদিন একজন ঘরে নিয়েছিলাম, তারপরে লাইন পারে একটা ওই বাস দিয়ে দরমার ওই যে বেড়াগুলো হয় না, ওইভাবে থাকতাম। তো বিরাটিতে আপনি যেখানে থাকতেন ওইখানে ডকুমেন্ট নিয়ে কেউ ওইখানে বলতো না কি কেন ডকুমেন্ট নেই, আপনার ঘর ভাড়া দেবো না এরকম? হ্যাঁ, ঘর ভাড়া তো প্রথমে দিচ্ছিল না, তারপরে কিছু মুসলিমেরা ছিল, সেই টাইমে অতটা ছিল না, দিয়েছিল। তা ওখানে থাকতে থাকতে তারপরে ওখান দিয়ে রেল লাইন পারে চলে গেছিলাম। ওইখানে যে লোকাল কাউন্সিলর ছিল বা অন্য কেউ রিপ্রেজেন্টেটিভ মিউনিসিপ্যালিটি, ওইখানে কোনো চেষ্টা হলো না কি আপনি ভোটার কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করুন? অ্যাপ্লাই একবার এই যে ভোটের সময় পৌরসভার ভোটের মানে ইসের সময় নাম নিচ্ছিল, সেই টাইমে আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে নাম দিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের নাম আসেনি। কেন? কেন? কোনো ডকুমেন্টস নেই, তার জন্য কোনো ডকুমেন্টস নেই, এর জন্য নাম আসেনি। মানে বাবার নেই, মায়ের নেই, মানে মাও দিয়েছিল, বাবা মারা গেছে, তো বাবাও নেই, মানে বাবারও নেই, তার জন্য কারোরটা নেই, এর জন্য কোনো নামই আসেনি। না, এখানকার কোনো ডকুমেন্ট, কোনো ডকুমেন্ট ছিল না, মানে বাঙাল না, ইন্ডিয়ার কোনো ডকুমেন্টস নেই। তাহলে আপনি ওই কাউন্সিলরকে বলেছিলেন কি কিছু প্রুফ দিয়ে দাও কি আমি এখানে থাকি? না, কাউন্সিলর না, এই পাড়ার এই যে পার্টির একটু মাথারা যারা জেনারা আছে ওনারা বলতো, তার টাকা পয়সার কথা বলতো। তা আবার অন্য লোক বলতো যে ও টাকা পয়সা দিয়ে করলে জিনিস ঠিক হবে না। একটাও কাগজ ছিল না কি এখানে থাকছেন আপনি, রেসিডেন্সিয়াল প্রুফ? না, অনেক জিনিস হয়তো না হয়নি, ইন্ডিয়ার। না হয়নি, না আমাদের কিছু ছিল না। ওইখানে যে লোকাল সব লিডার ছিল পলিটিক্যাল, ওরা হেল্প করতো কি ঠিক আছে ডকুমেন্ট নেই তুমি থাকো আমরা আছি? না, এরা এমনি চাপ আসতো না তো ম্যাডাম, আগে ওই টাইমে চাপ আসতো না, ওই টাইমে চাপ আসতো না, বা কেউ এরকম বলতো না যে তুমি বাংলাদেশের লোক তোমরা চলে যাও, এই করো। কিন্তু ওরা জানে কি বাংলাদেশি আছো? হ্যাঁ, তারা জানতো যে একটা পাড়ায় যখন আমি নতুন একটা মানুষ আসবে, নিশ্চয়ই তো তারা নিশ্চয়ই জানবে যে কোথার দিয়ে এসে না এসে, নিশ্চয়ই জানতো। তারপর ওইভাবেই ছিলাম। এবার এখান দিয়ে মানুষ বলছে যে চলে যেতে হবে। তারপরে ভোট হলো, খবর শুনলাম, কিছুটা শোনা গেল যে এখানকার লোক, বাংলাদেশের লোক এখানে থাকতে পারবে না। সেই সব করে দেখলাম যে দেখুন জেল জরিমানার ক্ষমতা আমাদের নেই, ওই যা কাজ করি তাই খাই, ওতে এইভাবে চলে যায়। এইসব করে এখন এইটাই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্যতা যে বাড়ি যেতে হবে। কি নাম? আব্দুর রব মুন্নি।